घूमर थे हे नखराड़ी रे ए मारी घूमर थे हे नखराड़ी रे घूमर रमवा जाऊ रे मारी घूमर थे नखराड़ी रे घूमर रमवा जाऊ रे
જાતા શાંત દીના છે રે
मेरो जो बन रस जलता जो बन रस जलकाय हे रसिया रोस तजो ने रे है એમ નહીં जो बन रस जलकाय हे रसिया खोज खोज तने हो गई बावरी और ब्रज में फिरू अजान कहा ये मोरे साईया अली मेरे रस खान हो अली मेरे रस खान કહેવાય છે એવું સમાજમાં કે રસ પીવામાં આવે તો એ રસમાં જે પાવર છે એ તમને 2-4 કલાક એની શક્તિ પ્રમાણે બતાવે શરીરમાં અસર બતાવે કે નહીં આપણે જે આજનો યુવા વર્ગ જે કરે એની અસર એક નહીં એ એક રસ છે ને ભાઈ હે કોઈ કવિએ બહુ સરસ કીધું છે जाम पे जाम पीने से क्या फायदा सुबह की पी शाम को उतर जाएगी क्या क्या बात जाम पे जाम पीने से क्या फायदा शाम का पिया सुबह उतर जाएगी तू 2 बूंद हरि नाम की पी ले तेरी जिंदगी हरी हो जाएगी जो ये मदिरा पाई ये रस जो प्रभाव बतावे એનાથી થોડો સારો રસ લેવામાં આવે લીંબુ શરબત લો તો એ પણ એનો પ્રભાવ બતાવે ને તો ભગવદ રસ પણ એક ઉત્તમ રસ છે અને એનો જો નશો ચડી જાય તો એ આજીવન ઉતરે પણ એ રસ લાગવો જરૂરી છે ગાન કેવલ ગાન ક્રિયા આવડી જાય સંગીત કલા આવડી જાય તો એ ગાન થઈ શકે પણ એ કીર્તનનું જેની પાન કરતા આવડે ત્યારે એ રસનું પાન થાય હા તો બસ એવી રસના ભાવનું પદ છે हे मेरो जो बन रस जलकाय हे मेरो આમાં બીજું કઈ દેખાતું નથી હવે એમાં કેવું છે આ તો સારું છે ભગવાને 32 આપી છે એટલે અંધારામાં ચમકે એટલે ખબર પડે કે અહીં છે પણ સારું છે હળવું શરીર છે સારું છે ભાઈ એ 2 દી ઉભા રહીએ 3 દી આપણું કામ નથી બહુ મોટી વાત છે અહીં તો તમે અમારી વાહ વાહ કરો ન્યાય એની કોણ પીઠ થાબડવા દે હે બહુ અઘરી વસ્તુ છે પણ અનુભવ હોય તો ખબર પડે हे मेरो जो बन रस जलकाय रसिया रोज तजो ने मेरो
કહે જાઈ રસિયા तुम मधुकर हम केतकी मोहन सदा बनो संजो कंटक दो कंटक दो परितार ले दो कैसे बने रसबो कैसे बने रसबो रसिया ओ सजोने रे सजोने रे सजोने तुम मधुकर हम केतकी तुम मधुकर हम केतकी बनो संजोगे हम कपूर पे ममीर जमो हम कपूर तुम मीरज मोहन तुम बिना हम जाए हम बिना कहिए कहाँ बताए कहिए कहत जाए दिया रोज जोने रोज जोने रोज जोने हम कपूर हम कपूर तुम मोहन हम उड़ जाए हम उड़ जाए हम उड़ जाए हम उड़ पिछली खट पिय जितना धरिए पिछली खट पिय जितना धरिए दाम्पत्य जीवनની વાત છે દાંપત્ય જીવનમાં છેલ્લાની સુખથી બહાર વહી જાય હે રસિયા રોષ તજો કાંઈ માઇક હોય તો લઈ દેવું ભાઈ હા હે निकुंज ने पिछली खट पिए चितना धरिए
મતલબમાં થોડા જાજી બોલા ચાલી થઈ ગઈ હોય તો લેટ ગો કરી દેવી તો આપણું ગાડું પાછું આગળ હાલે. નિકોલ એવું છે, તું ઘણું જાણતો લાગે છે. દેખી દિનતા આ જોડી લેવા કાંઈ પણ થાય ને તો આ જોડી દેવા હે બે દી પેલા આ બાજુ તો આ બાજુ એમ ને વાંધો નહીં અમારે એમ જ એવું બધું. દેખી દિનતા રતિ હૃદય કી देखी दिन तारनी अपन भय रजरा हे रजरा તું સાંભળ મારી રે એના વાલા લાગે રે તારા રે લીલારી તનમાં સખી વિરહ બનહી રહે મુझ દે એ કોની પાસે જઈને કહું કોની પાસે જઈને કહું ઉડું અંતરનું દુઃખ એ હસૈયા તું સાંભળ મારી રે
વાલા લાગે રે. દાસ દયાનો સ્વામી અવિનાશ સૈય તું સાંભળ મારી રે એના કામણગારાને એ ઘેરી કરી ઘેરી કરી ઘેરી રે કરી મોકલું છું તમને. હાય બદલે તો મને ગાયો જાણી તારે નર્તને આવી ગાયો જાણીને તારે દર્શને આવી જાણ્યું કે હું ગાય થઈ સખરી પર જગલ મારી ગાંઠની ગુમાવી તમે ખાયો હરિચંદ્ર ખીલો ના મૈયા અરે બાજો ચંદ ખીલો ના દે મોરી મૈયા રાધે મોરી મૈયા
गया चरावन नहीं जाऊं मैया तेरी गैया चरावन ए नहीं मैया तेरो लाल कहाऊं ए नहीं ए मैया ए मैया लाल कहाऊं मोरी मैया चंदती रोना राधे मोरी मैया नहीं जाओ मैया नहीं जाओ मैया तेरी आयल रावा ये नहीं तेरो लाल ये नहीं तेरो लाल गाँव मोरी मैया ये नहीं तेरो लाल गाँव मोरी मैया चंदती रोना राधे मोरी मैया ये राधे मोरी मैया राधे मोरी मैया राधे मोरी मैया राधे मोरी मैया चंदती रोना राधे मोरी मैया आनंद આવે પણ અમને નથી આવતો આ ઊભા થાય તો આનંદ આવે माखन मिसरी ये नहीं तेरी छाछ फेराऊं मोरी मैया ये नहीं तेरी ये
એમને હરી માતા યશોદા જલ ભરણ કટોરા લાલ કો ચંદ્ર દિખાવે મોરી મૈયા એ લાલ ચંદ્ર પકડને કુહાસ આવે
भाग्य भरी ए नंदलाल तोरे घर आवत है ए नंदलाल तोरे घर आवत है तू है सजी भाग्य भरी तू है सजी भाग्य भरी हरि रसिक जन बहु ना मिले ए सखी रसिक जन बहु ना मिले अने सिंहना युथ न होय विरह भेल जहाँ तहाँ नहीं घट घट प्रेम न होय प्रेम प्रेम तो सब कहे पर कठिन प्रेम की फांस प्रेम में प्राण तरफे निकले नहीं बस केवल चलत है श्वास हो केवल चलत है श्वास प्रेम की परिभाषा बहुत ऊंची है भक्त कवि सूरदासजीए कीधुं कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई कोई ऊंचाમાં ऊंचो जो कोई संबंध हो तो एक प्रेमનો છે આજના યુગની જે વ્યાખ્યા છે એનાથી કંઈક જુદું છે दुर्योधन को मेवा त्यागी भाजी विदुर घेर खाई आ प्रेम क्या ये विदुर पत्नी क्या उमर ने भगवान बताया तो आप सब जानो छो એવું કર્યું થોડી વાત કરી લઈએ પ્રેમ વિશે झूठे फल सबरी के खाए बहुविध स्वाद बताए हाँ बाळक होय અને ચંચળતા ન હોય તો એ સંભવ નથી હે એ તોફાની હોય તો જ આગળ માગ કરે કિલકારી હોય અને આ તોફાની હોય તો જ આગળ એના જીવનમાં જગ્યા કરી શકે અને આ ગામમાં જ્યારે પગ મૂક્યો ને ભાઈ ત્યારે મને એવી બધાઈ મળી ગઈ કે પેલા બહુ તોફાની હતો એના મમ્મીએ જ કીધું હા તો મેં કીધું બહુ આવે છે ત્યાં સુધી તો કયો એમ શું વાત ઢીલો થઈ ગયા એમ ન કહેવાય એને શું સમજવું ऊंची प्रेम सगाई झूठे फल सबरी के खाए बहुविध स्वाद बताए बहुत
ઓછા સમયમાં કહી શકાય સબરીજીએ લગભગ 70 વર્ષ આસપાસ, સબરી કોઈ સાધારણ સ્ત્રી નથી. આગલા જન્મમાં, પૂર્વ જન્મમાં એક રજવાડાની મહારાણી હતી સબરી. અને સબરી આગલા જન્મની અંદર એને એવી ઈચ્છા હતી કે મારે ગંગાજી સ્નાન કરવા જવું છે. અને રાજાનો હુકમ, સૈનિકો પહોંચી ગયા ગંગા તટ પર. આપણે જેમ ટેરો કરીએ ને એવી રીતે કનાત બાંધી દીધી અને ગંગાજીના કિનારે જેટલા સાધુઓના આશ્રમ હતા, હોતા કોઈ વાત નહીં. પગ થઈ ગયું. તો કહેવાનો હેતુ, ગંગા સ્નાન કરવા માટે ગંગા તટ ઉપર જેટલા સાધુ સંતોના આશ્રમ હતા ખાલી કરી દો. મહારાણી સ્નાન કરવા આવે છે અને મહારાણી ગંગા તટ પર ગંગાજીમાં પધાર્યા સ્નાન કરવા માટે. ગંગાજીની ધારામાં જઈ અને દાસીને બોલાવીને કીધું કે સ્નાન કર્યા પછી મારે સાધુ સંતોના દર્શન કરવા છે. ત્યારે દાસીએ કીધું કે રાજનો હુકમ છે રાજાનો, અને આશ્રમ બધા ખાલી કરીને સાધુ સંતો વનમાં જતા રહ્યા છે. ત્યારે બહુ આઘાત લાગ્યો છે મહારાણી, અને ગંગાજીનું જળ અંજલિમાં ભરી અને પ્રતિજ્ઞા કરી કે મારું મહારાણીપણું, મારું મોટપણું જીવનમાં કોઈ દી કોઈ સાધુ સંતોને અવરોધરૂપ ન થાય, કોઈને નડે નહીં, મને એવો બીજો જન્મ આપજે. અંજલિ છોડી અને ડૂબકી મારી, બે છોડી છૂટી ગયો. અને એનો બીજો જન્મ જે થયો એ આદિવાસી ભેલ રજવાડું હતું, અને એની આ એકને એક રાજકન્યા હતી. આદિવાસી રજવાડાની રાજકન્યા છે સબરી. ભાઈ નહોતો, એના પિતાની ઉંમર થઈ ચૂકી સબરીના, 7 વર્ષની કન્યા. પિતાના ગયા પછી સબરી એ ગાદી સંભાળવાની. પણ માતંગ ઋષિએ કીધું, જ્યારે સબરીના લગ્ન લેવામાં આવ્યા તો વાછડા આદિ જનાવર બોલાવ્યા. સબરીએ પૂછ્યું પિતાજીને, આ શાના માટે છે આ ઢોર બધા? તો કે તારી જાન આવશે એના સમાધાન માટે. તો જે આગલા જન્મમાં જે પશ્ચાતાપ થયેલો એ ફરી જાગૃત થયો કે મારા લગ્નમાં જો આવી હિંસા થાય તો એવા લગ્ન કરવા નથી, આ રાજપાટ જોતું નથી, અને નીકળી જાય ઘરેથી. 7 વર્ષની ઉંમર આવ્યા માતંગ ઋષિને આશ્રમ પર, અને માતંગ ઋષિએ કીધું કે આવી જા બેટા, મારો આશ્રમ સંભાળજે, મારું શરીર શાંત થવાની તૈયારી છે, અને એક દિવસ અહીં રામ પધારશે. આ સબરી 70 વર્ષની આયુ થઈ ગઈ, ચાંદીના પતરા જેવા વાળ સફેદ થઈ ગયા. ક્યારે આવશે, કેદી આવશે? રોજ રસ્તો સાફ કરે. અને જંગલમાં જેટલા ફળ ફૂટ થતા એની ભાવના દરરોજ કરતા કે આ હું રામચંદ્રજીને આરોગ આવીશ, આ લઈશ, આ ફ્રૂટ આપીશ. હે, આપણે ત્યાં તો ચણિયા બોરનો ઉલ્લેખ છે, પણ સુરદાસજીએ કીધું જૂઠે ફલ સબરી કે ખાય બહુવિધ સ્વાદ બતાઈ. માને ચણિયા બોરમાં જેટલા અરણ્યની અંદર જંગલમાં જેટલા ફ્રૂટ થતા એનો તમામ સ્વાદ રામચંદ્રજીને લેવડાવી દીધો. આ પ્રેમ ભક્તિ છે. કહેવાનો હેતુ, પ્રેમનો સીધો સાદો અર્થ જો કોઈ હોય તો જેનું રાત દિવસ સતત ચિંતન રહે એને પ્રેમ માનવામાં આવે છે. અને એ જ આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે એ જ ચણિયા બોર લક્ષ્મણજીને એક હતું, એને નીચે ફેંકી દીધા. હે, અને જ્યારે લંકાની અંદર યુદ્ધનો પ્રારંભ થયો અને લક્ષ્મણ મૂર્છિત થયા. ઘટના પ્રસંગ એવો બન્યો હતો કે અહીંથી તો રામ પધારી ગયા, સબરીની ઝૂંપડી હતી, પણ પછી માન સરોવરના રાજહંસ આવી એ ચણિયા બોર ચણી ગયા અને હિમાલયમાં જઈને નિવાસ કર્યો. અને એ બોરના ઠળિયા ત્યાં ઉગ્યા, એમાંથી સંજીવની થઈ, અને એ સંજીવની જ ફરી લક્ષ્મણજીને ઉભા કર્યા. આ ભક્તની ભજનની તાકાત આ છે. અને ત્યારે રામચંદ્રજીએ પણ યાદ અપાયું કે તને જો બચાવ્યો છે એ પણ સબરીની ભક્તિ. મને તો તને સાધારણમાં સાધારણ
સૈનિક રાવણનો તને મારી શકે. કેમ કે તારી પાસે કવચ નથી. મારી પાસે સબરીના ભજનનું કવચ હતું એટલે રાવણ મારો વાળ વાંકો ન કરી શકે. તો ભગવત ભક્તની કેટલી મહત્તા બતાવી. હે આ સબરી જૂઠે ફલ સબરી કે ખાए બહુવિધ સ્વાદ બતાઈ. રાજસુ યજ્ઞ કિયો યુધિષ્ઠિર તામે જૂઠ ઉઠાઈ. વિભાજન થયું. ઇન્દ્રપ્રસ્થ પાંડવોના ભાગમાં ને રાજનગરી વસાવી. ત્યાં ઇન્દ્રપ્રસ્થ નગરી, એમાં રાજસુ યજ્ઞ કરવાનો યુધિષ્ઠિરે પ્રણ લીધું અને પ્રારંભ થયો. ભારત વર્ષના તમામ સાધુ સંતોને તેડાવ્યા ભગવાનની આજ્ઞાથી. અને એને જ્યારે ભોજન કર્યું સાધુ સંતોએ, પછી એની પાતળ ભગવાને ઉઠાવી. તામે જૂઠ ઉઠાઈ કે આ મારા ભક્તો છે, આ મારું ભજન કરે છે, એની પાતળ માએ ઉઠાવી છે. આ પ્રેમ છે. પ્રેમની પરિભાષા શું છે, કહેવાનો હેતુ હે વિચાર કરીએ આપણે કે શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ હે સનાતન હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં પારાયણ થાય છે. તો પ્રથમ શ્રીમદ ભાગવતજીનું શ્રવણ કર્યું પરીક્ષિતજીએ, બરાબર. હવે જે પરીક્ષિતજીનું ગર્ભમાં પણ ભગવાને રક્ષણ કર્યું અને એ પરીક્ષિતને શ્રાપ લાગે કે 7 દિવસમાં તારું મૃત્યુ થાય, એ કેમ સંભવ છે? ભગવાન ગર્ભમાં જઈને એનું રક્ષણ કરે તો આ તો બહાર છે. ત્યાં ભગવાને ઉલ્લેખ કર્યો છે કે ગર્ભમાં જે બાણ ચલાવ્યું હતું એ હતા અસ્વસ્થામાં. એ કોઈ ભગવદ ભક્ત નથી, પણ તે અહીં ઋષિના ગળામાં સર્પ નાખ્યો, એ મારો ભગવદ ભક્ત છે, હું એમાંથી તને ન બચાવી શકું. ત્યાં હું પરાધીન છું, હું એને પ્રેમને બસ થઈ ગયો છું. આ છે પ્રેમ ભક્તિ. પ્રેમ માપી નહીં શકે કોઈ.